Mara, once again the goddess of the river came to me in the dream and said, "The king is coming this way. Tell him about the tank. He will listen." ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಗೌಡನಿಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಬಂದಿದ್ಲು. ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾಜ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು ನನ್ನ ನದಿಯ ಸುತ್ತ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌಡ, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್. You and your dream, I feel tempted to kick you. The village headman was very much fed up with the story that used to be told by Mara. And once again, when he listens about the story, he tells him again with anger, "Do not tell that kind of story again. At this situation, I am feeling to kick you." ಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಡ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕನಸು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ಕನಸಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒದ್ದು ಬಿಡು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೌಡ. ಮಾರ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಸೆಡ್ ಟು ಅಫೆಂಡ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್? Are you jealous that the goddess comes to me rather than to you in dream? Shall I repeat the very words she uttered? So in a soothing way, Mara questions, what have I done? Have I done any kind of crime? Because you have become very much angry on me. I think you might have been angry because the goddess comes in my dream only. If I am telling lie according to you, should I just express the words which were told by the goddess? ಮಾರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ? ಅಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದೇವತೆ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳ ಅಂಥೇಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ದೇವತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಆ ದೇವಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ? ಅದಕ್ಕೆ ಗೌಡ, ನೋ, ಬಿ ಆಫ್ and like a good fellow keep to your backyard till the king departs. I will give a fine gift if you behave yourself. The village headman was not willing to listen to the story of the Mara. He says, no, I do not want to listen to your story. You have to disappear from this place like a good man. And if you disappear and remain in your house, I am going to give you a good gift. He had the only way to send him away from that place. ಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 2 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗೌಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ, another person has already given me that greatest gift any man could give. Shall I say who that person is? Mara was not ready to take the gift from the headman. He says, no, I don't want any kind of gift from you. Someone has given me the greatest gift, and that kind of gift cannot be given by any other person. Should I tell who actually that person is? Like this, Mara questions. ಯಾವಾಗ ಗೌಡ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ, ಬೇಡ, ನನಗೀಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತಂತೇಳಿ ಹೇಳೇನು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಓ, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ದ ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ಲಾಫ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಜೋಕ್. ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾವ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವನ ಮಗಳನ್ನು
ಮಾರನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೂಡ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌಡನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರತಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ shouting in anger, "Stop laughing, everyone. I will starve you all without work if I catch you again laughing at this fellow's mad prattle. Shut up. Come here, Bhima. Throw down your crowbar. I have another piece of work for you. Come here." So when headman becomes humiliated, when others are laughing, he warns them, saying, "If at all you keep on laughing at this man instead of working, I will not pay you properly. And if I do not pay you, you will have to die starving." And he calls one of the strongest person called Bhima and says he has to do a particular task. ಯಾವಾಗ ಮಾರ ನನ್ನ ಮಾವ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಗೌಡ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಗುವ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಗೌಡ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸಾಯುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಭೀಮಾ, ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ, "Yes, master, I have come. What is your command?" ಹೇಳಿದನಿಗಳೇ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತಾನೆ. ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, "Bind this fellow hand and foot and throw him into the cellar behind the old temple and keep him there till the day after tomorrow. Do you understand?" ಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಗುಡಿಯ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಹಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ರಾಜ ಈ ಊರಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ, "ಯಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ದಣಿಗಳೇ" ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, "ಮಾರ, have a look at this giant. He can swing an elephant by its tail. So have a care. If you try any tricks on him, he will crush you between his thumb and forefinger." ಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾರ, ಈ ದೈತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ ನೋಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವನು ಆನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಿಸಿ ಒಗೆದಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಂದ ಇರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನ ಜೊತೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ಉಡಾಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ 2 ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಾರ, "How did you manage to grow so fat? See, we need to understand one thing here. The headman used to be very serious, being angry for every question, but at the same time Mara used to be very calm and cool with his answers. When headman was trying to be careful about the person called Bhima, Mara was not taking care of that. He had his own doubts. What kind of doubts? How did you manage to grow so fat? It was not necessary. But Mara was like that. ಮಾರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮನಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, "My mother gave me iron decoction when I was a baby
and at every dawn I ran up the hill with a large grindstone on my back. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ಲು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಸುಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋನ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್ ಇವನ್ ಆನ್ ಇಂಚ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀನು 1 ಇಂಚು ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಹಿಯರ್ ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಅಲೌ ಹಿಮ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ದ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ Mara could continue talking till the night. Hence, headman interfered between Mara and Bhima, saying not to talk with him. ಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮನಿಗೆ, ಅವನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಅವನನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ, ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೈ ಮರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ, why not? I too would like to grow fat and strong. If taking iron decoction and carrying grindstones uphill could make me strong, why should I not try it? Maybe you will not think me mad then. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅವನಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ರೆ, ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ಬಯಸಿದರೆ ಅವನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಸುಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊತ್ತು ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೋಬೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ, you can't take the decoction now. Your mother should have put it into you before you were 10 days old. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂ 10 ದಿನಗಳ ಕೂಸು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐರನ್ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಸವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಭೀಮ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಸಿ ಹೀ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಸನರ್. ಮತ್ತು ಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಂದು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತಂಥೇಳಿ, ಈಗ ಅವನಿನ್ನ ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್, ಬಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆಯಿತು ದಣಿಗಳೇ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಅವನ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಭೀಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ವೇಜಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ a quarter more. If you do this bit of a work well, now take him away and sit over him till the evening of the day after tomorrow. Take him away, drag him like an animal if he resists. The headman was unable to tolerate the conversation which was taking place between Bhima and Mara. At any moment, he had wanted to get rid of the person called Mara. Hence, he orders Bhima not too much concerned about his salary. He would be getting more than he used to get every day. His only intention was to look after Mara until the day after tomorrow. ಇಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಭೀಮನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಂದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದಿನಗೂಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಡಿದ್ದಿನವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ದಿನಗೂಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಂಥೇಳಿ ಅವ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Mara, no, I won't resist. I will go with him gladly. Come on,
I will tell you all about my dream as we go. See, when Mara was under the control of Bhima also, he was not a little worried. He was happy as he was. He says to the village man that he is not going to resist to the person called Bhima. He would be very glad to go along with Bhima. He says also that he would tell the story which he had got in the dream as he go along with the person called Bhima. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಗೌಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ ನಿನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಹೊಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡಿಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗೋಣ ನಡೆ. ನಾನು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾರ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಮ್ಯಾನ್, ಭೀಮಾ, ಡೋಂಟ್ ಅಲೌ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. He wants to talk to you and slip away while you are listening. Now bind up his wrists together with your turban and drag him behind you. Gag him if possible. Ah, that is good. Now it should quieten him. Now be gone. How our time has been wasted. Now swing your arms faster. You must have the path ready even if you have to work by lamplight after dark. So the village headman, by hook or crook, had wanted to get rid of the person called Mara and orders Bhima to take away that person along with him to the nearby cellar. And if at all he speaks, then he had wanted to keep a piece of cloth into his mouth. Any way, Mara should had not wanted to, or Mara was not supposed to be allowed to talk with the person called Bhima. That was the intention of the person called headman. ಯಾವಾಗ ಮಾರ ಮತ್ತು ಭೀಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗೌಡ ಕೇಳ್ತಾನೋ, ಆವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಮಾರನನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ ನೀನು. ಅವ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಿನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ 2 ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಬಿಯನ್ನು ತುರುಕು. ಅವನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಕೆಲಸಗಾರರು ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯವಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೌಡ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗೀತದೆ.